Hello and welcome to the video lecture series on chemistry of alkenes and alkynes. In this installment, we are going to discuss the addition reactions, the electrophilic addition reactions of carbon-carbon triple bonds, that is alkynes. ঠিক যেরকম আমরা অ্যালকিনের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড এডিশন দেখেছি, অ্যালকাইনেও হাইড্রোজেন ব্রোমাইড এডিশন হয় এবং তার ফলে অ্যালকাইনের একটা টার্মিনাসে hydrogen add হয়, আরেকটা টার্মিনাসে ব্রোমিন add হয়. The molecule that is generated is called a vinyl bromide, where the bromine atom is attached to a polyphenic carbon. The yield is generally not very good, yield is very poor, but the reaction is regioselective. As you can see, from a terminal alkyne, we get a vinyl bromide where bromine is attached to the more substituted carbon. And this regioselectivity can be explained by the protonation preference. If you protonate the C1, that is the terminal carbon, you get a secondary vinyl carbocation, and protonation at C2, that is on the internal carbon, will give rise to a primary vinyl carbocation. Now, vinyl cations are generally unstable because the carbon is sp hybridized in nature. Therefore, with lots of s character, this is pretty electronegative and it doesn't want to hold on to the plus charge. The vacant orbital is the p orbital, but the carbon which is positively charged, tar hybridization is p. Therefore, this is a high energy species. Secondary carbocation, vinyl carbocation, is obviously much more stable compared to the primary because of the electron donating group of the alkene. And this is one of the reasons why the alkyne is relatively less reactive towards HBr compared to an alkene, because the intermediate cation for the alkyne is a vinyl cation which is relatively more unstable compared to an alkene where it is a simple carbocation. The hybridization is sp2. In that case, the hybridization is sp2. In this case, you have the hybridization is sp, and therefore it's not very favorable. After you form the secondary vinyl carbocation through a regioselective protonation, bromide can attack, so that you can get a vinyl bromide, and that emerges as the major product. Now, the reaction actually stops at the vinyl bromide stage. The yield is poor, but it also stops at the vinyl bromide stage, which means that তুমি যদি non-equivalent HBr use করো, তাহলে যে vinyl bromide টা তৈরি হবে, that will not react further by adding any further molecules of HBr unless you force it to do that. That means যদি one equivalent alkyne নাও এবং one equivalent HBr নাও, তো সবার আগে দুটো রিঅ্যাকশন করে নিজেদের মধ্যে রিঅ্যাকশন করে তোমার vinyl bromide তৈরি হবে. Unless you force the vinyl bromide to add another molecule of HBr, it does not want to react. That is because the vinyl bromide itself is yet unreactive, more unreactive compared to the alkyne. মানে অ্যালকাইনের রিঅ্যাক্টিভিটি অ্যালকিনের থেকে কম, সেটা বোঝাই যাচ্ছে কেন, তার কারণ কার্বোক্যাটায়নগুলো দেখলেই বোঝা যায়. বাট ভিনাইল ব্রোমাইড ইজ ইয়েট মোর আনরিঅ্যাক্টিভ, ইয়েট লেস রিঅ্যাক্টিভ বলা উচিত. তার কারণটা কি? কারণ এখানে আমরা অ্যালকাইন যখন নিচ্ছি তখন সেখানে সেকেন্ডারি ভিনাইল কার্বোক্যাটায়ন হচ্ছে. যখন ভিনাইল ব্রোমাইড নিচ্ছি তখন কি হবে? এখন ভিনাইল ব্রোমাইড যখন নেব তখন আবার রিজিওসিলেক্টিভিটির কোশ্চেন চলে আসবে. দ্যাট ইজ বিকজ একটাতে ব্রোমিন আছে আর একটাতে দিকে ব্রোমিন নেই. প্রোটনেশনটা এমনভাবে হবে যাতে প্লাস চার্জটা ব্রোমিনের পাশে আছে. বিকজ ব্রোমিন, although it is more electronegative than carbon, slightly more electronegative, it can draw a little bit of electron density by minus I effect, but it also has lone pairs of electrons, and these lone pairs of electrons can stabilize this intermediate by forming a carbon-bromine double bond. That is not a very effective resonance because bromine সাথে কার্বনের অরবিটাল সাইজ কিন্তু ম্যাচ করে না. But here you are comparing যে যদি আমরা ব্রোমিনের পাশে প্লাস চার্জ আনি তাহলে কার্বোক্যাটায়নটা স্টেবিলিটি বেশি হবে, নাকি if I protonate on the carbon which contains the bromine and end up with a positive charge on this primary carbon, তার স্টেবিলিটি বেশি হবে. অবভিয়াসলি এটা মোর স্টেবল, বিকজ যত উইক রেজোনেন্সই হোক না কেন এখানে কিন্তু রেজোনেন্স আছে, আর এখানে কোনো রেজোনেন্স নেই, উল্টে ব্রোমিনের মাইনাস আই এফেক্টটা কিছুটা হলেও থেকে যাবে. তার ফলে এই কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট, এটা হবে না. যদি এই কোনো কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয় আন্ডার ফোর্সিং কন্ডিশন তাহলে এটা হবে, which will obviously take up the another
bromide ion to give rise to your corresponding gem dibromide. So you will not get a 1,2 dibromo compound from this from this alkyne via vinyl bromide. যখন অ্যালকিনের সঙ্গে যখন রিয়াকশন হয় তখন প্রোটনেশন হয়, যে সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়ন হয় সেটা ভিনাইলিক কার্বোক্যাটায়নের থেকে অনেক বেশি স্টেবল, এবং সেটা যখন ব্রোমাইডকে অ্যাকসেপ্ট করে তখন সেখান থেকে আমরা মার্কভ-নিকভ রিজিওসিলেক্টিভিটিতে অর্গানোব্রোমাইড তৈরি করতে দেখি। তো আমাদের যদি আমরা কার্বোক্যাটায়নগুলো স্টেবিলিটির অর্ডার দেখি তাহলে আমরা অবভিয়াসলি এটা বলতে বাধ্য যে ব্রোমিন যেহেতু মাইনাস আই এফেক্টটা আছে, তার প্লাস আর এফেক্ট রিলেটিভলি উইক কারণ অরবিটাল সাইজের মিসম্যাচ থাকার জন্য, তাই এই কার্বোক্যাটায়নটা যেখানে কার্বোক্যাটায়নিক সেন্টারের সাথে ব্রোমিনের প্লাস আছে সেটা তার মানে সব থেকে কম স্টেবল। বাট দিস ওয়ান ইজ অ্যাকচুয়ালি মোর স্টেবল দেন দিস ওয়ান, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য addition of HBr is regioselective in this case. বাট ওভারঅল স্টেবিলিটির দিক থেকে দেখতে গেলে যদি আমরা এই কার্বোক্যাটায়নের সাথে ভিনাইল কার্বোক্যাটায়ন এবং করেসপন্ডিং কার্বোক্যাটায়ন ডিরাইভ ফ্রম অ্যালকিনকে তুলনা করি তাহলে অ্যালকিনের কার্বোক্যাটায়নটা সব থেকে সেফ। এখানে হাইব্রিডাইজেশন sp2, ভ্যাকেন্ট অরবিটাল p, কোনো ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ নেই। এখানে হাইব্রিডাইজেশন sp, দ্যাট ইজ a problem, but it does not have any electron withdrawing group, so that's a saving grace. আর এর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ, এটা sp2 বটে, but you have a electron withdrawing group directly attached to it. That electron withdrawing group can offer a little bit of resonance, but that resonance is not sufficient to improve its stability compared to এইটা or এইটা। আমরা যখন রিজিওসিলেক্টিভিটির ব্যাপারে আলোচনা করছি তখন এই ব্রোমিনের রেজোনেন্স এফেক্ট আমরা কথা বলছি যে এইটা ভিজাভি এইটা, তাহলে এইটা মোর স্টেবল, এইসব কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা কখনোই ব্রোমিনের রেজোনেন্স এফেক্ট দিয়ে তাকে এই দুটো কার্বোক্যাটায়নের কোনোটার থেকে বেশি স্টেবল বলতে পারছি না। এবং ব্রোমিন বিইং অ্যান ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, the carbocation derived from vinyl bromide, the regioselective protonation will give rise to a carbocation which is unstable, most unstable of the three. Therefore reactivity order হবে অ্যালকিন সবচেয়ে বেশি, তারপরে হচ্ছে অ্যালকাইন, তারপরে হচ্ছে ভিনাইল ব্রোমাইড। ইউ ক্যান থিঙ্ক ইন টার্মস অফ দি হোমো এনার্জি, কারণ এখানে অবভিয়াসলি প্রোটনেশন হচ্ছে, প্রোটনটা হচ্ছে ইলেকট্রোফাইল, তার মানে তোমার আনস্যাচুরেটেড কম্পাউন্ডটা ইজ অ্যাক্টিং অ্যাজ আ নিউক্লিওফাইল। তো এর হোমো সেটা হচ্ছে sp2 কার্বনের মাঝখানে হোমো, তো sp2 মানে হচ্ছে তার এস ক্যারেক্টার 33%, এখানে sp কার্বনের মধ্যে হোমোটা আছে, বিকজ ফ্রম দ্যাট অরবিটাল দ্য ইলেকট্রনস উইল হ্যাভ টু বি রিলিজড, সেখানে এস ক্যারেক্টার অনেক বেশি আছে। আর এখানে sp2 হলেও ইউ হ্যাভ আ ব্রোমিন অ্যাটম হুইচ ইজ ড্রয়িং অ্যাওয়ে দি ইলেকট্রন ডেন্সিটি, অ্যান্ড ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ যদি দাও তাহলে তার এফেক্ট হচ্ছে, নেট এফেক্ট হচ্ছে যে তারা কিন্তু রিলেটিভ রেটটাকে খানিকটা কমিয়ে দেয়। এটা তুমি পরেও দেখবে যখন তুমি হ্যালোবেনজিনের রিয়াকশন দেখবে ইলেকট্রোফাইলের সাথে এবং সেটাকে কম্পেয়ার করবে উইথ দ্যাট অফ বেনজিন, ইউ উইল এগেইন সি দিস এফেক্ট দ্যাট all the halobenzenes, bromobenzene, iodobenzene, chlorobenzene or fluorobenzene, all of them are less reactive compared to benzene as far as an electrophile is concerned. So next up is bromination reaction. Hydrogen bromide addition এর পরে bromination reaction. The reaction with alkyne is stereospecific anti. We get a trans dibromide, and if you force this trans dibromide at the vinyl, which is in the vinyl stage, if you force it to add up a second molecule of bromine, then only you get the tetradibromide. ওখানে যেরকম জিন ডাইব্রোমাইড তৈরি হয়েছিল, কারণ প্রথম ব্রোমিনটা যে অ্যাটমে ঢুকেছে সেকেন্ড ব্রোমিনটা সেই অ্যাটমে ঢুকবে ডিউ টু দ্য উইক রেজোনেন্স এফেক্ট। এখানেও স্টিরিওস্পেসিফিক অ্যান্টি এডিশন হয়ে ফার্স্টে ট্রান্স ডাইব্রোমাইড হলো, তারপর আবার যখন ব্রোমিন ঢুকলো তখন দুটো অ্যালকাইনের কার্বনে আমরা দুটো চারটে ব্রোমিনকে দেখতে পাচ্ছি। The first addition product, that is the trans dibromide alkene stage, that is less reactive compared to the alkyne, because যদি এটা মোর রিঅ্যাক্টিভ হতো তাহলে একে তুমি আইসোলেট করতে পারতে না। অ্যাজ সুন অ্যাজ এটা মিডিয়ামে তৈরি হতো তখন ও ব্রোমিনের সাথে রিঅ্যাকশন করে টেট্রাব্রোমাইড স্টেজে চলে যেত, হ্যালোজেন এডিশন, সেকেন্ড হ্যালোজেন এডিশন হয়ে যেত। আর তার ব্যাখ্যাও খুব রিলেটিভলি ইজি আমাদের কাছে, তার কারণ এই ট্রান্স ডাইব্রোমাইডের যদি তুমি হোমো এনার্জি দেখো তাহলে এটার হোমো এনার্জিটা অনেকটা নেমে গেছে ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ দি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপস। ব্রোমিন রয়েছে এখানে, ইলেকট্রন উইথড্রন করে নিচ্ছে, তার ফলে এর হোমো এনার্জি নেমে যাচ্ছে, তার ফলে ব্রোমিনের লুমোর সাথে ওর এনার্জি গ্যাপ বেড়ে যাচ্ছে। তো রিলেটিভ টু দিস হোমো অফ দি অ্যালকাইন, this is a little bit higher, and when bromine and LUMO সাথে energy matching is relatively better compared to the HOMO of this molecule and the LUMO of bromine. Therefore, trans dibromide is less reactive compared to the alkyne.
The reaction mechanism is just like that of an alkene, এবং alkyne is by default less reactive than an alkene, because যখন তুমি alkyne নিচ্ছ তোমার ইলেকট্রন ট্রান্সফার হচ্ছে sp কার্বনের মাঝখান থেকে, s ক্যারেক্টার 50%, এখানে sp2 কার্বনের মাঝখান থেকে s ক্যারেক্টার is much less, সেখানে 33% s ক্যারেক্টার আছে, তার ফলে এর হোমো এনার্জি হাই, এর হোমো এনার্জি লো। খেয়াল রেখো এটা কিন্তু আমরা অ্যালকিনের ব্যাপারে কথা বলছি, and this time we were talking about trans dibromide alkene stage. It is not an alkene, it is an alkene which is attached with two electron withdrawing groups, so a reactivity towards electrophile is even less than that of an alkyne, which is itself less nucleophilic compared to an ordinary alkene because of the s character etc, which we have already mentioned. এছাড়াও আরো ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে যে ব্রোমোনিয়াম আয়নটা তৈরি হচ্ছে, দ্যাট ইজ অলসো লিটল বিট মোর স্ট্রেন্ড when you are coming from an alkyne compared to যখন তুমি অ্যালকিন থেকে বানাচ্ছ। অ্যালকিন থেকে যে ব্রোমোনিয়াম আয়ন ইন্টারমিডিয়েট বানিয়েছো, দ্যাট ইজ ফার মোর স্টেবল কম্পেয়ার টু দ্যাট ডিরাইভ ফ্রম দি অ্যালকাইন। এবং তারপরে যখন এই ব্রোমোনিয়াম আয়ন তৈরি হয়েছে, ব্রোমাইড ক্যান অ্যাটাক from the backside, etc. Everything goes according to the plan, and you get the tetrabromide if you force this molecule to react with the second molecule of bromine. Ordinary case আবারও বলছি, this one is less reactive than alkyne, therefore it does not adapt the second bromine molecule very easily. তো এই দুটোর মধ্যে যদি তুমি তুলনা করো, যে ব্রিজ ব্রোমোনিয়াম ইন্টারমিডিয়েট যেটা তৈরি হচ্ছে, এই জায়গাতে অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন রিলেটিভলি কম আছে, এই জায়গাতে অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন রিলেটিভলি বেশি আছে। এটা ডিরাইভ ফ্রম অ্যালকিন, সরি এটা ডিরাইভ ফ্রম অ্যালকিন, এটা ডিরাইভ ফ্রম অ্যালকাইন। তো অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন বেশি আছে মানে, কারণ দেখো এখানে ডাবল বন্ড আছে, which means যে এই জায়গার আইডিয়াল হাইব্রিডেশন হওয়া উচিত sp2, therefore it should have a bond angle 120 degree, 120 degrees. How much are you offering? Close to 60 degree, so lots of strain is here. আর এখানে কোনো ডাবল বন্ড নেই, তো আইডিয়াল হাইব্রিডেশন হওয়া উচিত হচ্ছে sp3, এবং আইডিয়াল বন্ড অ্যাঙ্গেল হওয়া উচিত হচ্ছে 109 ডিগ্রি, 109 ডিগ্রিজ। তো তার জন্য তুমি অফার করছো ক্লোজ টু 60 ডিগ্রি। তো 109 চাইছে বাট 60 পাচ্ছে, আর এখানে 120 চাইছে কিন্তু 60 পাচ্ছে। তো অফকোর্স এই জায়গাতে এই দুটো অ্যাটমের উপরে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন, অ্যাডিশনাল অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন আছে, যেটা এইখানটায় নেই। এছাড়া আরেকটা কথা বলে, সেটা হচ্ছে এই ব্রোমিনটার একটা লোন পেয়ারকে যদি ব্রোমিনের পি অরবিটালে আছে এটা ধরে নেওয়া হয়, দেন দিস সিস্টেম ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান অ্যান্টি অ্যারোমেটিক সিস্টেম। এখানে দুটো পাই ইলেকট্রন পি অরবিটালে আছে, আর এখানে এই দুটো কার্বনের মাঝখানে দুটো পাই ইলেকট্রন, সো ইউ হ্যাভ আ 3 মেম্বার রিং with 4 pi electrons. Now that is very bad because সেটা 4 এর নাম্বারকে করেসপন্ড করে এবং সিস্টেম অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হয়ে যায়, so this is especially unstable on that ground and formation is very difficult. Therefore alkyne does not want to form this particular bromonium ion at all. Alkene is far more reactive. আর তাছাড়া হোমো এনার্জির গল্পটা তো আছে। Due to the presence of the two electron withdrawing bromine atoms, the trans dibromide alkene, the trans dibromide vinyl thing, that is even less reactive compared to the alkyne, and alkyne is less reactive compared to the alkene. Alkyne এর প্রবলেম হচ্ছে sp কার্বন, আর ট্রান্স ডাইব্রোমাইড ভিনাইল মলিকিউলটা তার প্রবলেম হচ্ছে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ, যার ফলে হোমো এনার্জি নেমে যাচ্ছে। তো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি যেখানে you have a molecule where you have two non-conjugated multiple bonds, one is an alkene, the other is an alkyne, এর মধ্যে যদি 1 equivalent bromine দিয়ে CCl4 দাও, তো preferentially alkeneটা react করবে for these reasons which we have already discussed, and this will not react. Okay, next up is hydroboration. Now that is a very useful reaction. যেরকম আমরা অ্যালকিনের হাইড্রোবোরেশন করি, সেরকম আমরা অ্যালকাইনের হাইড্রোবোরেশনও করতে পারি। কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ডের একটা পাই বন্ড ভেঙে গিয়ে একটা দিকে বোরন ঢুকে আরেকদিকে হাইড্রোজেন ঢোকে, সো উই গেট আ ভিনাইল বোরেন। ওখানে যেরকম আমরা অ্যালকিল বোরেন পাচ্ছিলাম অ্যালকিনের সঙ্গে, এখানে সেরকম আমরা ভিনাইল বোরেন পাবো। কিছু পয়েন্টস আছে যেগুলো মাথায় রাখতে হবে, যেমন ইফ ইউ টেক অ্যান অ্যালকাইন অ্যান্ড অ্যাড B2H6 in tetrahydrofuran, then BH3 is the actual reactive species. It reacts. The first addition is uneventful, no problem, one boron has been attached, but you have a vinyl boron which has a capacity to add up a second boron, and if that happens, you are basically ending up with a molecule where two boron atoms are on the same carbon. So that is not a useful intermediate, and that should be avoided. Its formation should be avoided. Therefore we must use some hydroboration agents that can possibly add up to once, এবং it
its steric demand should be so high that after the addition of one boron onto the carbon-carbon triple bond, the same sterically demanding hydroborating agent should not approach this vinyl boron. সেরকম কিছু কিছু আছে, যেমন আমরা বলেছিলাম এসআই আলফা টু বিএইচ, এটা অনেকে বিস 3 মিথাইল টু বিউটাইল বোরেন বিএমবি বলে ডাকে এটাকে। অনেকে 9BBN ব্যবহার করে, 9 বোরা বাইসাইক্লোনোনেন। 9 বোরা বাইসাইক্লোনোনেন যেখানে প্যানানা বোরেন আছে, তো সেখানটায় আমরা এটাকে এরকম একটা প্যারাশুটের মতো চিহ্ন দিয়ে অনেক সময় খুব শর্টে লিখে দিই, কারণ এই ডিটেল স্ট্রাকচারটা আমরা অনেক সময় লিখতে চাই না। There is also a hydroboronating agent derived from catechol, which is known as the catechol boron. So আমরা এমন হাইড্রোবোরনেশন এজেন্ট ইউজ করব যেটার উপরে একটাই মাত্র ডোনেবল হাইড্রোজেন আছে। মোর ইম্পর্টেন্টলি ইট হ্যাজ আ ভেরি হাই স্টেরিক ডিমান্ড, যার ফলে ভিনাইল বোরেন তৈরি হওয়ার পরে আর ফার্দার সেকেন্ড হাইড্রোবোরনেশন এজেন্ট ওকে অ্যাপ্রোচ করবে না। তো ঠিক আছে, আমি এখানে এমন একটা অ্যালকাইন নিয়েছি যেখানে এই দুটো দিক রিলেটিভলি সিমেট্রিক্যাল। এখানে বোরনকে তুমি যে কোনো দিকেই অ্যাড করতে পারো, এবং অ্যাড হওয়ার পরে স্টিরিওস্পেসিফিক সিন অ্যাডিশন হবে। যেমন আমরা এখানে 9BBN অ্যাড করেছি 3 হেক্সাইনের উপরে। আই হ্যাভ দিস হাইড্রোজেন প্লেসড on the one of the alkyne carbon, and the other boron is on the adjacent carbon, but they are on the same side কারণ স্টিরিওস্পেসিফিক সিন অ্যাডিশন হচ্ছে। তো যদি এটা সিমেট্রিক্যাল না হয়, 3 হেক্সাইন না হয়, যদি এটা 2 পেন্টাইন হয়, দেন তাহলে একদিকে মিথাইল আছে একদিকে ইথাইল আছে, নট মাচ টু চুজ বিটুইন। তো বোরন, এবং যেহেতু এগুলো sp কার্বন, sp2 নয়, মানে এদের জিওমেট্রিটা হচ্ছে লিনিয়ার, তাহলে এখানে ক্রাউডিং একটু বেশি আছে। মেবি এই জিনিসটা হয়তো একটু বেশি তৈরি হবে, বাট রেডিওসিলেক্টিভিটি উইল বি নট মাচ, মানে এটা একটু বেশি তৈরি হবে, এটা একটু কম তৈরি হবে। আই ডোন্ট হ্যাভ দ্য পার্সেন্টেজ রাইট নাও, বাট এমন কিছু বিরাট কিছু নয়, মানে রেডিওসিলেক্টিভ বাট নট মাচ, বাই নট মাচ। দ্য সিচুয়েশন উইল চেঞ্জ ইফ ইউ টেক terminal alkyne. Because if you take a terminal alkyne, then the competition between hydrogen and the alkyl group, the alkyl steric size অনেক বেশি হাইড্রোজেনের তুলনায়, এবং তার ফলে sterically demanding boron will definitely add onto the terminal carbon where hydrogen was, and the hydrogen of the hydroborating agent that will be delivered onto the internal carbon, and therefore you will end up exclusively with a vinyl boron where you have seen this type of regioselectivity. In this case as well, although if you are using a terminal alkyne, the steric crowding is comparatively less, মানে এইসব জায়গায় যদি তুমি steric crowding দেখো, তাহলে এখানে হয়তো একটা অ্যালকিল গ্রুপ আছে, এখানে একটা অ্যালকিল গ্রুপ আছে, একটা 9BBN এখানে ঢুকে যাওয়ার পর আর একটা সেকেন্ড 9BBN এর এখানে ঢোকা মুশকিল আছে। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, এখানে তো তুমি আর এর জায়গায় এইচ নিয়েছো, তার ফলে স্টেরিক ডিমান্ড অফ দি অ্যালকিন ইটসেলফ ইজ কম, মানে ভিনাইল বোরেনের স্টেরিক ডিমান্ডটা কম, তার ফলে এখানে একটা কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ সেকেন্ড হাইড্রোবোরনেশন হয়ে যেতে পারে, যে কারণে আমরা সাধারণত এই সমস্ত জায়গায় ডাইসিয়ামাইল বোরেন বা ক্যাটিকল বোরেন এই সমস্ত জিনিস আমরা ইউজ করে থাকি। সো এনিওয়ে, এটা তো করা হয়ে গেল। তারপর কি হবে, যেরকম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখি সেটা কি হচ্ছে যে হাইড্রোবোরনেশনের পরে সেটাকে H2O2 দিয়ে ট্রিট করলে আমরা অ্যালকোহল পাই। সেটা রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট ফ্রি সো কল্ড অ্যান্টি মার্কভ রিজিওসিলেক্টিভিটি অ্যালকোহল তৈরি করতে আমাদের খুব কাজে লাগে। তো অ্যালকাইনেও সেরকমই হবে, তুমি ভিনাইল বোরেন পেলে তার উপরে H2O2 দিয়ে ট্রিট করো, তাহলে বোরন যেখানে ছিল সেই জায়গাটায় ওইচ চলে আসবে। আর ওয়ান্স ইউ হ্যাভ দ্যাটস বেসিক্যালি অ্যান ইনল, দ্যাটস নাথিং বাট অ্যান ইনল, in plus all. Under this reaction condition, it will tautomerize to the corresponding keto form, which is a carbon. So carbon-carbon triple bond can be converted into this fragment, that means the CH2CO fragment, by a sequence of hydroboration oxidation. Mechanism is very simple. You have hydroperoxide ion here, which due to alpha effect is highly nucleophilic, attacks the ইলেকট্রন ডেফিসিয়েন্ট বোরন অ্যাটম। আগে অ্যালকিল গ্রুপ মাইগ্রেট করছিল, OH মাইনাস বেরিয়ে যাচ্ছিল অক্সিজেন অক্সিজেন উইক বন্ড ভেঙে, এবারে ভিনাইল গ্রুপ মাইগ্রেট করবে। ভিনাইল মাইগ্রেট করার পরে ইউ হ্যাভ আ বোরেট এস্টার, যে বোরেট এস্টারের উপরে অবভিয়াসলি বোরন থেকে বোরন যে জায়গাটাতে ভিনাইল গ্রুপের সঙ্গে ছিল অক্সিজেন ঠিক সেখানেই ঢুকেছে, বিকজ দিস ইন্ট্রামলিকিউলার মাইগ্রেশন দ্যাট ইমপ্লাইজ রিটেনশন অফ কনফিগারেশন। আর এরপরে মিডিয়ামে তো অ্যালকালি আছে, সো দিস বোরেট এস্টার উইল বি হাইড্রোলাইজড, the corresponding BOH bond will form, and you will get a
enol form which will tautomerize into the corresponding keto form. তো অ্যাপ্লিকেশন দেখি কি করা যায়, কি করে যেমন টু পেন্টাইন বা পেন্টুয়াইন, you don't have much regioselectivity, so both of these will be found in significant amount. তাদের উপরে যদি H2O2 NaOH দাও তাহলে করসপন্ডিংলি এই ম্যাজেন্টা কালার কম্পাউন্ডটা পেন্টান 3 দেবে আর এই ব্লু কালার কম্পাউন্ডটা পেন্টান 2 দেবে। নট মাচ টু চুজ বিটুইন, মানে এই দুটো মিক্সচার অফ প্রোডাক্ট হবে, সো সিনথেটিক্যালি খুব একটা ভালো হবে না। ধরো এটা 60% হলো, এটা মেবি এটা 40% হলো, এটা 60% হলো, বাট দ্যাট ইজ নট সামথিং উইচ অ্যান অর্গানিক কেমিস্ট অ্যাসপায়ার্স টু ডু, বিকজ হি probably wants to synthesize pentan 2 exclusively or at least in a proportion which is greater than 90%. তো এই রিঅ্যাকশনটা তার জন্য খুব একটা কাজে লাগবে না। But suppose he takes a pent-1-ine, a terminal alkyne, exclusive formation of the phenyl boron, where boron is on the terminal carbon. Treatment with H2O2NaOH will reveal a enol, which is basically the enol form of the aldehyde. কাজে এখানে ও কিন্তু এক্সক্লুসিভলি পেন্টানল পাবে, বোরন যেহেতু এইখানে ঢুকছে না তাই বোরন এখানে থাকবে না, বোরন যদি না থাকে তাহলে ওইচ এখানে থাকবে না, ওই যদি এখানে না থাকে তাহলে কার্বনিল এখানে হবে না, দ্যাট মিনস পেন্টান 2 কিন্তু একদম তৈরি হবে না। সো টার্মিনাল অ্যালকাইন থেকে অ্যালডিহাইড তৈরি করার জন্য হাইড্রোবোরনেশন রিঅ্যাকশন ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট টেকনিক। We will not get a ketone from a terminal alkyne by the hydroboration oxidation strategy. If I want to prepare a ketomethyl group from a terminal alkyne, কারণ এই টার্মিনাল অ্যালকাইনের উপরে যদি আমি এইখানটায় হাইড্রোজেন আর এখানে OH অ্যাড করতাম তাহলে এখানে CH2 হতো আর এখানে ডাবল বন্ডেড OH হতো, তার মানে এখানটায় CH2 হতো, এখানে OH হতো, এখানটায় যখন তুমি অ্যারোমাটাইজ করতে তখন এখানটায় CH3 হতো আর এখানে C ডাবল বন্ডেড হতো, অর্থাৎ এই কিটোমিথাইল গ্রুপটা পেতাম। তার মানে এইখানে যে রিজিওসিলেক্টিভিটিটা আছে যেটাকে আমরা সো কল্ড অ্যান্টি মার্কভ-নিকভ বলি, যদিও বলা উচিত নয় তবুও আমরা বলি, তো অ্যান্টি মার্কভ-নিকভ রিজিওসিলেক্টিভিটি ফলো করে you will end up with a aldehyde where the terminal carbon adds the oxygen and the internal carbon adds the hydrogen. But if that were the other way around, টার্মিনাল কার্বন যদি হাইড্রোজেনকে অ্যাড করতো আর বোরন যদি ইন্টারনাল কার্বনে অ্যাড হতো তাহলে আমরা কিটোমিথাইল গ্রুপ পেতাম আলটিমেট অক্সিডেশনের পর। There are other ways that can be explored so that this transformation can be done following the so-called Markov-Nikov regioselectivity. But before going there, let me discuss one final reaction of the hydroboration. That's the protonolysis, also known as the proto-deboration of vinyl boron. অর্থাৎ প্রথমে হাইড্রোবোরেশন করব, তারপরে ওই বোরনটাকে সরাবো নট উইথ অ্যান অক্সিজেন, নট উইথ অ্যান OH, যেটা অক্সিডেশন করলে OH আসছে, বোরন সরে গিয়ে এবার একটা হাইড্রোজেন আসবে এবং সেখানেও দেখা যাবে বোরন যেখান থেকে বেরিয়ে গেছে হাইড্রোজেনটা সেখানেই ঢুকছে। তার মানে এখানে ফার্স্টে দেখো অ্যালকাইনের সাথে তুমি হাইড্রোবোরেশন করেছো, ম্যাজেন্টা হাইড্রোজেনটা ডেলিভার্ড হয়েছে একটা পার্টিকুলার জায়গায়, ডিপেন্ডিং আপন যে কোন অ্যালকাইন তুমি নিচ্ছ এই রিঅ্যাকশনটা হাইলি রিজিওসিলেক্টিভ হতে পারে যদি টার্মিনাল অ্যালকাইন নাও, যদি ইন্টারনাল অ্যালকাইন নাও তাহলে নট মাচ, বাট ম্যাজেন্টা হাইড্রোজেন ইজ ডেলিভার্ড আর তার সাথে সিন ওরিয়েন্টেশনে আছে ভিনাইল বোরেনটা, যেটা ভিনাইল বোরেন ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করে। If you reflux this thing with acetic acid, then you will see the hydrogen, the blue hydrogen of acetic acid will be replacing the boron, and exactly boron যেখান থেকে বেরিয়েছে সেইখানে, which means magenta hydrogen and blue hydrogen, they will be on the same side of the double bond. That means this is a semi hydrogenation, হাফ হাইড্রোজেনেশন করা হয়েছে, কারণ ট্রিপল বন্ড 4টে হাইড্রোজেন অ্যাটমকে অ্যাড করতে পারে, করে অ্যালকেন হতে পারে, তুমি তার অর্ধেক করেছো, 2টো হাইড্রোজেনকে অ্যাড করেছো এবং সেটাও করেছো স্টিরিও সিলেক্টিভলি সিন ফ্যাশনে, মানে সিন হাইড্রোজেনেশন করেছো বা সিন রিডাকশন করেছো from alkyne to olefin. This is normally done, you have seen for the Limler's catalyst and etc. Palladium, calcium carbonate, barium sulfate ইত্যাদি হাইড্রোজেনের প্রেজেন্সে করা হয়। The catalyst is poisoned so that this effectivity is a little bit lowered, only the alkyne gets reduced to the corresponding alkene, but the alkene does not get the opportunity to react further. এটা আরেকটা ওয়ে এবং এটার খুব বিউটিফুল মানে ইউজফুলনেস আছে, ইউটিলিটি, সাংঘাতিক ইন্টারেস্টিং সব কম্পাউন্ড তৈরি করা যায়। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে কীভাবে, ঠিক যেরকম এখানে হাইড্রোপারক্সাইড আর নিউক্লিওফাইল হিসেবে অ্যাটাক করেছিল, এখানে অ্যাসিটিক অ্যাসিডের অক্সিজেন যেটা সেটা অ্যাটাক করছে। If it attacks, then it will gather a plus charge and this oxygen will be stabilizing it. যদি এই অক্সিজেন দিয়ে তুমি অ্যাটাক করো তাহলে কিন্তু এই অক্সিজেন কোনোভাবে
একে রেজোনেন্স স্টেবিলাইজ করতে পারবে না। ভেরি সিম্পলি অ্যাসিটিক অ্যাসিডকে প্রোটনেট করার সময় যেরকম আমরা ডাবল বন্ডেড অক্সিজেনে প্রোটনেট করি, বিকজ দেন দ্য কনজুগেট অ্যাসিড ইজ মোর স্টেবল। আমরা এই জায়গাটায় প্রোটনেট করি না, বিকজ দ্যাট কনজুগেট অ্যাসিড ডাজ নট হ্যাভ এনি সর্ট অফ রেজোনেন্স স্টেবিলাইজেশন। ঠিক একই কারণে এই অংশ থেকেই নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাকটাও হবে। হওয়ার পর জিনিসটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখছি, বিকজ এই এত বড় জিনিসটা লেখা যাবে না, এটাকে আমরা ছোট করে আর করে দিচ্ছি। তো আর এই ব্লু হাইড্রোজেনটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করবে, অক্সিজেন হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড তৈরি হবে। দিস কার্বন অক্সিজেন ডাবল বন্ড উইল অ্যাকচুয়ালি ব্রেক, আর এখানে তো আর বি বন্ডটা ভেঙেই গেছে, অর্থাৎ সিবিআর বন্ড, সি বোরন বন্ডটা ভেঙে গেছে। মজার বিষয়টা হচ্ছে যেহেতু ইন্ট্রামলিকুলার মাইগ্রেশন, তার মানে বোরন যেখান থেকে বেরোচ্ছে, বোরন কোথেকে বেরোচ্ছে, বোরন যেখান থেকে বেরোচ্ছে তার উল্টো পাশের কার্বনে হাইড্রোজেন একই দিকে আছে। তাহলে এই যে ব্লু হাইড্রোজেনটাকে কার্বনটা নেবে, এই কার্বনটা যখন ব্লু হাইড্রোজেনটাকে নেবে, তখন দ্যাট ব্লু হাইড্রোজেন উইল এন্ড আপ অন দ্য সেম সাইড অফ দ্য magenta hydrogen, which means I will have a semi-hydrogenation or partial reduction with the stereoselectivity, so that the cis alkene will be produced. The magenta hydrogen is from the hydroborating agent, the blue hydrogen is from the acetic acid. Protonolysis, proto-deboration, অর্থাৎ বোরন বেরিয়ে যাচ্ছে, ডিবোরেশন, আর ঢুকছে কি প্রোপান, সেই জন্য নাম দিয়েছে প্রোটো-ডিবোরেশন। তাহলে নিয়েছে হেক্স 3 আইন নিয়েছে, ক্যাটিকল তুমি 9 বিবিএন দিয়েছো, 9 বিবিএন এর মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, যেটা এটা এসছে 9 বিবিএন থেকে, তারপর সেটাকে অ্যাসিটিক অ্যাসিড দিয়ে রিডাকশন করে দিয়েছো, তাহলে জেড হেক্স 3 ইন হয়ে গেছে। খুব ভালো কথা। সাপোজ তোমাকে বললো এইরকম একটা কম্পাউন্ড বানাতো যেটাতে একটা হাইড্রোজেন আছে আর একটা ডয়টেরিয়াম আছে, এটা তো তুমি আর হাইড্রোজেন লিন্ডার ক্যাটালিস্ট দিয়ে বানাতে পারবে না, এটা তুমি বানাতে পারো। তুমি বলতে পারো যে এটা হেক্স 3 আইনকে হাইড্রোজেন লিন্ডার দিয়ে হয়ে যাবে, but এই molecule যদি বানাতে হয়, then you will need Linder's catalyst and also a molecule HD। তো এই molecule বানাতে গেলে যা পয়সা খরচা হবে সেটা অ্যাফোর্ড করা সম্ভব না, impossible. I don't even know that this molecule exists or not. Perhaps it does not, but it's a very esoteric molecule, so that's not a good idea. But খুব অল্প খরচে তুমি এই কাজটা করে ফেলতে পারো। Do a hydroboration so that the hydrogen comes from 9 BBN. After that you treat it with ACOD, okay, ACOD, যেখানে ডিউটারেটেড অ্যাসিটিক অ্যাসিড। অ্যাসিটিক অ্যাসিডের কোন হাইড্রোজেনটা রিপ্লেস করেছে? অ্যাসিটিক অ্যাসিডে 4টে হাইড্রোজেন আছে, CH3COOH, তো সেই COOH এর হাইড্রোজেনটাকে ডিউটেরিয়াম দিয়ে রিপ্লেস করা আছে। তো আমি তো জানি যে ওর যে হাইড্রোজেনটা আছে, দ্যাট হাইড্রোজেন উইল বি ডেলিভার্ড টু দ্য ভিনাইল পার্ট। তো এবার এখানে হাইড্রোজেন নেই, ডয়টেরিয়াম আছে, তো ডয়টেরিয়ামই ডেলিভার্ড হবে। এবং যেহেতু ইন্ট্রামলিকুলার মাইগ্রেশন, তাহলে এই দিকের কার্বনে হাইড্রোজেন যেদিকে ছিল, বোরন যেখান থেকে বেরিয়ে গেছে, ডয়টেরিয়াম সেখানেই আসবে, অর্থাৎ দুটো, একটা হাইড্রোজেন আর ডয়টেরিয়াম, দে উইল বি সিন। যদি বলে এইটা বানাও, তাহলে তোমাকে D2 দিয়ে রিঅ্যাকশন করতে হবে, নট ভেরি ইজি টু ডু। সো তুমি প্রথমেই ক্যাটিকল বোরেন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করো, যে ক্যাটিকল বোরেনের হাইড্রোজেনটা ডয়টেরিয়াম দিয়ে রিপ্লেস, তাহলে ফার্স্টে ডয়টেরিয়াম ঢুকলো, এদিকে বোরন ঢুকলো, তারপরে রিপ্লেসমেন্ট করো, বোরনটাকে প্রোটোডিবোরেশন করো উইথ ACOD, দুখানে ডয়টেরিয়াম ঢুকে যাবে। সো সিস সিলেক্টিভ সেমি হাইড্রোজেনেশনের অল্টারনেটিভ হিসেবে ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট। অ্যান্ড তুমি অবভিয়াসলি এই জিনিসকে যদি অ্যালকিনের ওপরে করো তাহলেও হবে, অ্যালকিনের ওপরে করলে কি হবে, যেমন ধরো আমরা এই কম্পাউন্ডটা নিয়েছি, এই কম্পাউন্ডের আমি B2H60HF দিয়েছি, যেহেতু অ্যালকাইন নয়, তাহলে এখানে আমার অত চিন্তা করার কিছু নেই, আমি B2H60HF দিয়ে সিম্পল রিঅ্যাকশন করেছি। এই কম্পাউন্ডের দুটো ফেস, এরা হচ্ছে তুমি এদেরকে একবার বোরনকে তলা দিয়ে অ্যাড করলে, একবার বোরনকে নিচ দিয়ে অ্যাড করলে, তাহলে সরি, একবার ব্যাক ফেস থেকে অ্যাড করলে, একবার ফ্রন্ট ফেস থেকে অ্যাড করলে, যখন অ্যাড করলে তারপরে তুমি এই ম্যাজেন্টা কালারের বা পিঙ্ক কালারের যে হাইড্রোবোরেশন এজেন্টটা আছে, সরি, পিঙ্ক কালারের যে অর্গানোবোরনটা আছে, অ্যালকিল বোরনটা আছে, সেখান থেকে এটাকে অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিয়ে যদি রিফ্লাক্স করো, তাহলে তোমার এই বোরন সরে গিয়ে হাইড্রোজেন চলে এলো। যদি হাইড্রোজেন চলে আসে তাহলে দ্যাটস বেসিক্যালি মেসো, দ্যাটস জাস্ট মেসো। আর এখানে এটাকে যদি তুমি এইটাকে যদি রিপ্লেস করো উইথ ACOH, তাহলে এখানটায় হাইড্রোজেন চলে আসবে। সো দে আর দ্য সেম থিং। সো এটা থেকে এইটা পাচ্ছি, এটা থেকে এইটা পাচ্ছি, দে আর বেসিক্যালি দ্য সেম, দ্যাটস দ্য মেসো। কিন্তু এই জিনিসকে যদি তুমি ACOD দিয়ে ট্রিটমেন্ট করো, তাহলে এই বোরন সরে যাবে, বোরন ডয়টেরিয়াম আসবে। বাট when you have deuterium you cannot have any sigma plane here, তখন কিন্তু এটা মেসো নয়। তুমি এইটা থেকে এটা পাবে, আবার ব্লু কম্পাউন্ডটা থেকে এইটা পাবে, এই দুটো একে অপরের এনানসিওমার। সো ইউ আর এন্ডিং আপ উইথ a racemic mixture.
একটা ক্ষেত্রে তুমি পাচ্ছ মেসো অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিয়ে, আর ডিউটারেটেড অ্যাসিডিক অ্যাসিড দিয়ে ইউ আর গোয়িং টু গেট a racemic mixture. So these things can be done. This is a demonstration that if you want to reduce an alkene to an olefin, an olefin to a alkane, then you can do that by the hydroboration প্রোটোডিবোরেশন টেকনিক। এমনিতে এটা ইউজফুল নয়, কারণ এটা হাইড্রোজেন প্যালাডিয়াম দিয়ে ট্রিট করলেই এসব হয়ে যায়, সব কিচ্ছু করার দরকার হয় না। কিন্তু সাপোজ তোমাকে বললে এই কম্পাউন্ডটা বানাও, অর্থাৎ এখানে একদিকে হাইড্রোজেন অ্যাড করো, একদিকে ডয়টেরিয়াম অ্যাড করো, তখন তুমি ফ্যাসাদে পড়ে যাবে, বিকজ ইন দ্যাট কেস ইউ উইল নিড আ মলিকিউল লাইক দিস HD, which is almost impossible to synthesize. তখন তোমাকে একটু কায়দা করতে হবে। এগুলো বিভিন্ন ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করে যে এগুলো কি করে বানাবে, দেখতে চাই যে হাইড্রোবোরেশন প্রোটোডিবোরেশনটা জানে কি। ফাইনালি তুমি যেরকম অ্যালকিনের ক্ষেত্রে যেরকম পড়েছো যে হাইড্রোবোরেশন অক্সিডেশনের পরেই তুমি পড়েছিলে উইদাউট রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট মার্কভ-নিকভ অ্যালকোহল তৈরি করার টেকনিক অক্সিমার্কিউরেশন, ডিমার্কিউরেশন। তো সেরকমই আছে এখানে মার্কারি আয়ন ক্যাটালাইজড হাইড্রেশন অফ কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড, কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড। এই অ্যালকিনের ক্ষেত্রে যেরকম একটা অক্সিমার্কিউরেশন স্টেপ লাগে, সেখানে একটা অর্গানোমার্কারি ইন্টারমিডিয়েট তৈরি হয়, সেখান থেকে মার্কারিকে তাড়ানোর জন্য ফ্রি র্যাডিক্যাল মেকানিজমে সোডিয়াম ক্লোরাইড দিয়ে তাড়াতে হয়, ডিমার্কিউরেশন লাগে। অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের কোনো সমস্যা নেই। অ্যালকাইনের ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ এ ট্রিপল বন্ড, suppose you have a terminal alkyne, because I want to demonstrate the regioselectivity as well. You treat it with mercury sulfate catalytic amount, so এখানে তোমার stoichiometric mercury লাগে, এখানে catalytic লাগে, that should make you immediately interested. এখানে যদি মার্কারি ক্যাটালিটিক লাগে তাহলে ডেফিনেটলি মার্কারি এখানে রিসাইকেলড হয়, রিজেনারেটেড হয়, তার মানে আমার ডিমার্কিউরেশন স্টেপ কিছু লাগবে না, অ্যাকচুয়ালি লাগে না। এই রিয়াকশনে আর যে রিয়েজেন্ট থাকে সেটা হচ্ছে 20% সালফিউরিক অ্যাসিড, which means 80% of it is water, and you are heating it. So this is a addition where it is regioselective. Regioselective মানে হচ্ছে OH-টা তখন more substituted এন্ডে যাবে এবং you will end up with this ketone, with this enol, which will tautomerize into the propanone. প্রোপানন যেই হলো তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ইউনিটটা, it has been converted into this unit, this CH2 double bonded COH, which is eventually converted into the corresponding ketomethyl group CH3CO. তার মানে প্রোপাইন বা এই ধরনের যে কোনো তুমি যদি টার্মিনাল অ্যালকাইন নাও তাহলে সেখান থেকে কিটোমিথাইল গ্রুপ তৈরি করার জন্য এই টেকনিকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এটা রিজিওসেলেক্টিভিটি কেন, কি ব্যাপার? তাহলে মার্কারি 2+ এর সাথে ফার্স্টে রিঅ্যাকশন হচ্ছে, হয়ে এখানে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হলো, ওয়াটার অ্যাটাক করলো, ওয়াটার অ্যাটাক করার পরে এখানে একটা unstable hydroxy organomercury intermediate তৈরি হলো, which has a double bond attached to the electron donating OH group. So this double bond is nucleophilic, so another proton will be taken up. After you have taken up this proton, this looks like a protonated carbonyl. Compare this, এটা protonated carbonyl এর মতো দেখতে। protonated carbonyl থেকে excuse me for a second, I will just take a break here, I will continue.